replicability is that granted of patent and application publish of the patent. The difference after filling the complete specification, then the application is published after 18 months from the date of filling. Filling नंतर किती दिवसात तो पेटेंट पब्लिश होणार? 18 महिन्यांवर. 18 महिन्याच्या ड्युरेशन मध्ये काय काय होतं ना? Once you publish, submit the application, claim for examination, then objection ला रिस्पॉन्ड केल्यानंतर तुमचा पब्लिश झाला. पब्लिश व्हायचं की ग्रँट व्हायचं या दोन्ही गोष्टींमध्ये तुमची प्रायव्हेट स्टेज असते तेव्हा मग पब्लिश ऑफ द पेटेंट असते. There is no need for any special requirement from the applicant for the publication. म्हणजे काही तुम्हाला वेगळी application साठी स्पेशल रिक्वायरमेंटची गरज नाही. Then early publication request can be made along with the prescribed fee. त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला थोडं फास्ट पाहिजे असेल फॉर्म नंबर 9 how to pay or could be before that 18 months also patent can be published. Generally the patent application is published within 1 month from the request of early publication. आणि minimum criteria काय असतो? आज जर सबमिट केली everything is authenticated in proper manner as per proper criteria, then within 1 month patent can be published but not granted. Is that clear? Then pre-grant opposition. Is an request for application, same procedure is there for the publication, then granted. दोन्ही साठी application काय आपल्याला प्रोसिजर सेम होतं. फक्त त्याच्यामध्ये प्री चा एक कन्सेप्ट दिलाय की तुम्हाला जर लवकर लागत असेल त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला प्री तो सबमिशन फॉर्म एक्स्ट्रा भरावा लागतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला फीस पे करावी. इज दॅट क्लियर? नेक्स्ट रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शन कसे द्यायचे? त्यांनी जे ऑब्जेक्शन तुम्ही आता रिस्पॉन्ड टू द एक्झामिनर म्हणून ऑलरेडी फिल केलं होतं. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्शन देताना कसे द्यायचे? द ॲप्लिकंट नीड टू रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस. Okay, whatever reviewer will be there, they will give the review means questions. Then question will submit to the patent office. Patent office will say that same objection to you. You need to respond in that manner by the way of first examination report, and the title of that document is the first examination report. In first examination report, question 1, question 2, question 3. Question 1 respond. Question 2 or sometimes claim or objection, your respond. Objection 1 respond 1. Objection 2 respond 2. In that manner, how to manage that? Whatever they have given the guideline according to that first examination report have to be fulfilled. After that, the application is expected to file the written response to the objection right the examination report. The applicant can prove the patentability of the invention and negating the entire objection being there. Then physical hearing or video conference can also be requested. त्याच्यामध्ये फक्त पेटेंट फाइल करणं आणि तुम्हाला जर त्यांचं डिस्कशन if those people have some objection कि really that product or idea concerned with particular person or not, sometimes they will identify such type of questionnaire and they requesting for video conferencing or hearing also. Hearing म्हणजे ती कोर्ट मध्ये हिअरिंग होती की यांच्या वकील का करतो तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो आणि त्याचा रिस्पॉन्स तुम्हाला त्या पॉझिटिव्ह द्यावा लागते. पेटेंट ऑफिस मध्ये पण प्रोसिजर मध्ये तुम्हाला हिअरिंग पण होऊ शकतो किंवा दुसरी गोष्ट व्हिडिओ कॉन्फरन्स. बट अगेन इट इज कन्सर्न विथ द हायटेक जे पेटेंट असतात त्याच्यामध्ये ही पॉसिबिलिटी जास्त असते. कॉम्पिटिटर जास्त असतात आणि फिक्सिंग हा कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये पण असतो. त्यामध्ये तुम्ही हिअरिंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा रिकॉर्डेड आणि कॉम्बिनेशन मध्ये. नेक्स्ट grant of patent same पुढे थोडं जनरलाइज आहे इकडे नाही जाऊया आपण बिकॉज ऑफ द टाइम मध्ये. वी आर जस्ट फोकसिंग सम एक्झाम्पल. इनोव्हेशन बाय डिझाइन प्रोसेस बघा. प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन थोडं थॉट प्रोसेस याच्याकडे चेकआउट करा की व्हॉट दे डू. कन्सेप्ट जनरेशन जसं प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन साठी कोणकोणते कंटेन लागतात. प्रॉब्लेम कसा आयडेंटिफाय करायचा कोणत्याही गोष्टीचा त्यासाठी काय पाहिजे नीड आणि वॉन्ट. मला काय पाहिजे किंवा मला कशाची गरज आहे हां ते त्याच्या अकॉर्डिंगच मी प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करू शकतो. बरोबर. त्याच्यानंतर तिकडे ॲनालिसिस अँड इनसाइट आतमध्ये स्टोरी काय आणि त्याची ॲनालिसिस करून त्या ॲनालिसिसमध्ये एरर फॅक्टर काय तो आयडेंटिफाय
design the prepare the documentary accordingly and apply the mathematical approach. Then reach to the customer. बरोबर आहे. पुढे गेले कस्टमर कडे, कारण विदाउट कस्टमर इज द फायनल युजर. कस्टमर काय शेवट युजर आहे. तुम्ही काही बनवा, स्वतः तरी बनवा, त्याने घेतला पाहिजे. लक्षात येते का? तुम्ही काही का बनवा, तुम्ही स्वतःला ग्रेट समजणार, पण जोपर्यंत तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये येणार नाही आणि युजर फ्रेंडली होणार नाही तेव्हा आणि तेव्हापर्यंत प्रोडक्ट सक्सेस झाला हे म्हणजे नॅनो काय कार होती, किती रुपयामध्ये होती, बरोबर आहे. आणि काय झालं त्याचं भवितव्य, काय झालं, युजर फ्रेंडली झाली का नाही झाली. काय व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट, व्हाय दॅट प्रोडक्ट, व्हॉट इज द रिझन. एवढी छान कार दोघांसाठी एका लाखामध्ये, आपली बाईकच 1 लाखाची म्हणतात, फॅमिली कार मध्ये काय, कुठे तो प्रॉब्लेम, कुठे आला, इनजस्टिस कुठे झालं, गरीबों की कार, गरीबों की बस त्या टॅगलाईन ती कार. लोकांना मला पण वाटतं असं काय घ्यायचं, पण दुसरा पर्सन मला गरीब म्हटलं की माझा इन्कम, मला साबजी म्हटलं, शेठ म्हटलं, तर मला खूप वाटतं 150 सुटलं आहे, मला त्याने शेठ म्हणाल हे आपल्या माणसांना लक्षात आलं. आणि त्याला टॅगलाईन काय दिली होती, गरीब होती कार. प्रत्येकाने घेतली की हा गरीब होती कार. त्या बाबूंचा इगो दुखवला जायचा, त्याच्यामुळे तो 4 लाखाची, कारण पाटील म्हटल्याच्या नंतर ते आपले ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या लोकांमध्ये जास्त भरलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळं काहीच त्या प्रॉब्लेममध्ये 0% पण एरर नाही आहे. स्टील दॅट प्रोडक्ट, कारण ते बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम डाटा तिथे फेल करतो. लक्षात आलं. फक्त टॅगलाईन बघा, म्हणजे एवढा प्रोडक्ट तुमचा टेक्नॉलॉजी प्रूव्ह झाला, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रूव्ह झाला, आयडिया प्रूव्ह झाली, पण कोणत्या एका टॅगलाईन, एका लाईनमुळं गरीबों की कार, गरीब कोण गरीब आहे, मी दुसऱ्यांसमोर म्हणतो गरीबच आहे मी, पण दुसऱ्याने मला म्हटलेलं कधीच आवडतं, तिथे तर त्या गाडीवर टॅगलाईनच दिली होती, गरीबों की कार. कसं पुढे आहे ना, हे मी सांगत नाही आहे तुम्हाला, हे कुठल्या तरी न्यूज चॅनलवर म्हणजे न्यूजपेपरमध्ये उत्पादामध्ये दिलेलं एक अनसक्सेस ऑफ दॅट, त्याच्यातलं एक स्क्रिप्ट आहे, त्यातली टॅगलाईन आहे. फक्त त्या एका टॅगलाईन त्यांच्याच लोकांनी दिलेली टॅगलाईन होती की ह्या टॅगलाईनमुळं हा प्रोडक्ट लोक सक्सेस नाही झाला, युजर फ्रेंडली नाही झाला. बघा, म्हणजे कुठल्या कुठे काय विचार करू शकतो का. त्याच्यानंतर नीड वर्सेस वॉन्ट. नीड काय आहे आणि वॉन्ट काय आहे, ह्या दोघांमधला आपल्याला फरक पडला पाहिजे. मला शेतात जायचं आहे, तो काय माझा वॉन्ट, बरोबर आहे, तर मी जाऊ शकतो, ती गरज आहे का. या दोघांमधला जस्टिस देता आला आपल्याला, टू इन नीड टू फोकस, कन्झ्युमर पेटेंट, कॉपीराइट, रिसर्च, वॉटेवर. त्या दोनमध्ये फरक आहे की नीड द लॅक ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट आणि वॉन्ट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू सॅटिस्फाय. इज दॅट क्लियर. दे टाइप्स ऑफ नीड, मायक्रो व्यू, पीपीटी मी काही पाठवून देणार सर, त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये बघा. टाइप्स ऑफ नीड, वॉन्ट मध्ये दिलं आहे, how to create an idea, that engineer are ultimately problem solver. काय दिलं टेस्ट स्टडी बघा, थोडं एक टेस्ट स्टडी घेऊ. Concept, brainstorming and idea and deliver. Whatever idea you get in your mind, idea आली माझ्याकडे, त्याच्यानंतर मी काय करणार, brainstorming, म्हणजे त्याच्यावर खूप विचार करून त्याच्यामध्ये ती आयडिया डॉक्युमेंट किंवा तुम्ही प्रिपेअर आयडिया तर तो येतात, म्हणजे विरघळतात तो बरोबर. हां, मग ते विरघळायला नको म्हणून आपण काय बुकलेट किंवा डॉक्युमेंटरी हाऊ टू प्रिपेअर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, की खरंच काय, व्हॉट, हाऊ, वाय इज इम्पॉर्टंट. पण आपण व्हॉट इज इम्पॉर्टंट कडे जातो, म्हणून ते उलटं जातो. व्हाय इज द ऑब्जेक्टिव्ह, आणि ऑब्जेक्टिव्ह माहीत असेल तर मग व्हॉट आणि हाऊ इज द मेथड, अँड व्हॉट इज नथिंग बट की कसं तिकडे जायचं त्यासाठी जाण्याची गोष्ट. मग ऑब्जेक्टिव्ह माहीत असेल, टीचर स्टुडंटला रागवतात, पण आपल्याला ते रिझन दिसते, पण त्याच्यामागचा व्हाय दिसत नाही. व्हाय दिसला की तुम्हाला काहीच नाही, त्यांच्या रागवण्यामध्ये पण लोड व्हावा, बरोबर आहे. दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट. देन एरिया ऑफ इन्व्हेन्शन अँड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्ह. मग त्याच्यामध्ये कोणकोणती इन्व्हेन्शन आणि एरिया आहे. सपोज पॅन आहे, पॅनमध्ये किती सारे इन्व्हेन्शन आणि किती सारे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, बरोबर आहे.
किती सारे आहेत. जर त्याच्यामध्ये मी म्हटलं की मी इथे उभा आहे तरच मला एअर सर्क्युलेशन बिकॉज द डायमीटर ऑफ द फॅन इज सो अँड सो अँड सर्क्युलेशन ऑफ एअर इज पर्टिक्युलर इन दिस एरिया. इफ आय गो टू आउट ऑफ दॅट एरिया देअर इज द युजलेस फेलो दॅट लाईन. बरोबर आहे, हा युजलेस झाला नाही. तो माझ्या कामात येते का मी तिथे बसलो आहे फॅन इथे लावला. So that time, as per my view, that time is useless. So in that case, if sensor I am going to provide which identify the object in particular diameter, then it is automatically on or automatically off. That is my objective. तो जर बंद झाला मी तिथे बसलो आहे याची काहीच अर्थ नाही. हा कन्झम्पशन ऑफ एनर्जी करत आहे. तो वन ऑफ द इन्व्हर्जन. गेटिंग म्हणजे आता प्रत्येक त्याच्याकडे बघताना मला प्रत्येक पॉईंटवरच कळलं पाहिजे जे जेवढे कंपोनंट आहे ऑल कंपोनंट align for the research and invention. You need to identify, analyze all those things. Then area of invention and setting of budget. काय काम करता है? मी कुठला फॅन करून राहिलो. Is that really possible? फॅन मध्ये किती सारे कंपोनंट आहेत. सगळे कंपोनंटवर तुम्ही काम करू शकता. That is the system. And some part of some of the objective you must be there. Then survey and study of the present conventional method. Third. Is this algorithm is applicable for you people also while doing the project analysis and all those things. This one is the basic algorithm, how to do the research, how to do the invention and all those things, how to identify the problem. After getting the problem, then what is your objective, what methodology will be there, and after the simulation or hardware or case study is replicated so the outcome which satisfy the objective of invention in your case. So this one is the basic. Then survey and study of the present conventional method. माझा प्रॉब्लेम सांगितला पण याच्याबद्दल आतापर्यंत काही झालं आहे का? दॅट इज नथिंग बट द स्टडी. मग झालं आहे, कोणी केलं आहे, कसं केलं आहे, म्हणजे हाव. दॅट इज द डिफरंट काइंड्स ऑफ मेथड. देन प्रेझेंट कन्व्हेन्शनल मेथड काय आहे? आता करंट सिनारिओ काय आहे? नाहीतर करंटलाच लपून ठेवायचा आणि सांगायचा, करंटला घेऊन यायचा आणि सांगायचं अरे माझा आहे असंच होतं जास्त. दे formulation and designing of the various mechanics and models. सगळे मेकॅनिक आणि मॉडेल they are prepared in so and so simulation. Based on that I am going to aware or going to modify some parameter and design it. Then manufacturing and testing of the manufacturer's model. म्हणजे तुमचा अल्गोरिदम असेल तर अल्गोरिदम मधला आउटपुट काय, reducing of time, reducing of energy, reducing of financial cost. That is the concept of the algorithm. Next लिटरेचर रिव्ह्यू. हे थोडं डिझाईन होतं. लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये काय करता येईल आपल्याला? सपोज आय एम टॉकिंग अबाउट द शार्प सम दे हॅव मेन्शन दे प्रोटोटाइप ऑफ कन्सेप्च्युअल डिझाइन. काय करता येते बघा, ह्या प्रोडक्ट कडून आपण पुढे जाणार आहोत. नेक्स्ट वन इज द मॉडिफिकेशन इन मेकॅनिझम. जे मेकॅनिझम होतं त्याच्यामध्ये थोडं मॉडिफिकेशन करण्यात आलं आहे. कसं केलं आहे? After seeing one or two times, you need to identify what they do. Then final product. आणि हे कुठे लागेल? Application. काय लक्षात आलंय? की टायर जेव्हा आपण गाडीचा खोलतो ते 4 नट लागलेले आहेत. 4 साठी एक स्पॅनर ए तसं न करता एकच मेकॅनिझम आहे टाकलं तो 4ही नट खोलतात आणि 4ही वस्तू फक्त काय केलं आहे त्याच्यामध्ये फक्त डिझाईन केलं आहे. तो प्रोडक्ट त्यांनी इंडस्ट्रीला विकलेला आहे. क्लिअर? कोणतं मेकॅनिझम? आजची कन्व्हेन्शनल मेथॉडॉलॉजी काय करतात? हा प्रोडक्ट तुम्हाला दिसतोय डे टू डे मार्केटमध्ये नाव ठेवतात नाही आहे, अजून पण नाही. आतापर्यंत कोणता प्रोडक्ट दिसतोय? स्पॅनर. बरोबर आहे. एक नट बोल्ट त्याला खोलायचं, त्याला लावायचं, टायर काढला, टायर फिट केला झाला. आपण सिंगल बरोबर सेम इन application can be applicable as well as mentioned the design. Is that clear? That is the application. Means next generation will face that application. डायरेक्ट करणार पुढच्या वेळेस चेन त्यांनी लावलेली आहे. हा जो प्रोडक्ट मध्ये डेव्हलप झाला 4 नट कोणाला जो टाइम लागते एनर्जी लागते ही सिंगल स्पॅनर इज कन्वर्ट. सो सच काइंड ऑफ इन्व्हेंशन मस्ट रिक्वायर. कोणी केले? ह्या पर्सन प्रशांत कुशाले त्यांनी ॲप्लिकेशन फाईल केली मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ रिव्हर्स सिस्टम. त्याच्यामध्ये एवढी लोकांची नावं होती. त्यांनी फाईल केलेला फॉर्म आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी ॲब्स्ट्रॅक्ट केला, पेज नंबर, क्लेम्स 3 टाकलेले. म्हणजे तुम्ही जो भरणार आहे पुढे
तो या पद्धतीने तुमचा फॉर्मॅट राहणार. फक्त एक सॅम्पल दाखवतो. व्हॉट इज द सपोर्ट अवेलेबल फॉर फिलिंग ऑफ पेपर्स. काही ह्या वेबसाईट दिलेल्या आहेत. वेबसाईटवर तुम्हाला जाता आलं तर जा. कन्सर्न विथ MBA तुमच्या ब्रँचशी रिलेटेड खूप सारे ॲप्लिकेशन आणि खूप सारे पेटेंट पण अवेलेबल आहेत त्याच्यात. टू अकॉर्डिंग सम फायनान्सकडे आहे. प्रत्येकाचं हे टेक्नॉलॉजी रिलेटेड आहे. सेम मेथोडॉलॉजी सेम प्रोसिजर विल अप्लिकेबल फॉर ऑल पीपल. Okay, so if anyone have question regarding that concern with research, patent and IPR, feel free to discuss with me. Otherwise, we will stop. Having any questions? Yes. So, good afternoon all of you. Good afternoon all of you. Good afternoon, sir. On behalf of MBA department, I'm glad to be here standing to express vote of thanks. Especially thanks to Professor Mohan sir for accepting our invitation, coming over here and delivering us a nice session on the very important topic, that is IPR and patents. So really sir, your session is good for our students on a research program. So thank you sir, and also I am thanks to Professor Morris sir, Professor Patel sir, for arranging such a nice session for us. Also I am thanks to Baltic Kaka, okay, for making